फ्रेंड्स आज आप धोरण 7 विषय गणित गाला साध्यो पोथी में चैप्टर नंबर 11 घात और घातांकનું સોલ્યુશન જોઈશું। जो विद्यार्थी मित्रों हजू सुधी आपणी चेनलने सब्सक्राइब ना करी हो तो करी लेजो, बाजुमां आवेला बेल आइकन दबावी देजो जेथी आवनारा विडियो नोटिफिकेशन तमने मळतुं रहे। चालो आपणे सोल्यूशन जोई लईए। पहेलुं छे खाली जग्या, तो 10 નો 5 वखत गुणाकार ने टूंकमां घात स्वरूपमां खाली जग्या लखाय तो 10 ની 5 घात लखाय। बीजुं छे 2 गुणिया 2 गुणिया 2 गुणिया 2 ने टूंकमां घात स्वरूपमां खाली जग्या लखाय छे तो 2 ની 4 घात लखाय छे। अहींया 2 4 वखत छे एटले 2 ની 4 घात लखाय। तीजું છે 5 નો વર્ગ ખાલી જગ્યા લખાય તો 5 ની 2 ઘાત લખાય। ચોથું છે 7 નો ઘન ખાલી જગ્યા લખાય તો 7 ની 3 ઘાત લખાય। પાંચમું 3 ની 12 ઘાતમાં આધાર ખાલી જગ્યા છે તો આધાર 3 છે। છઠ્ઠું 4 ની 8 ઘાતમાં ઘાતાંક ખાલી જગ્યા છે તો 8 છે। સાતમું 2 ની 4 ઘાત તો 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 गुणिया 2 गुणाकार करता तो 16 आवे। सातमो 2 ની 3 घात और 3 ની 2 घातमां खाली जग्यानी किंमत वधु छे तो 3 ની 2 घातनी किंमत वधु छे। नवमो 2 ની 8 घात और 8 ની 2 घातमां खाली जग्यानी किंमत ओછી छे तो 8 ની 2 घात किंमत ओછી छे। दसमो 2 ની 3 घात गुणिया 3 ની 2 घातनी किंमत खाली जग्या थाय तो 72 थाय। 11 2 ની n घात बराबर 32 होय तो n बराबर खाली जग्या तो जवाब आवशे 5। 12मो ओछा 3 ની આખાની 4 घात बराबर जवाब आवशे 81। 13मो ओछा 2 ની 2 घात गुणिया ओछा 3 ની 3 घात बराबर खाली जग्या तो ओछा 108। 14 1.5 गुणिया 10 ની 2 घात तो बराबर 150 आवशे। 15 a ની m घात गुणिया a ની n घात बराबर खाली जग्या तो a ની m वत्ता n घात आधार सरखा गुणाकारનો संबंध छे घातांकोनो थशे सरवाळो तो 16 आवशे। a ની m घात आखानी n घात बराबर m गुणिया n એટલે a ની m n। 17 a गुणिया b आखानी m घात तो a ની m घात गुणिया b ની m घात। 18 a छेदमां b आखानी m घात बराबर तो a ની m घात छेदमां b ની m घात। 19 a ની 0 घात बराबर खाली जग्या तो 0 घात होय हमेशा 1 जवाब आवे। 20मो 5287.45 ने प्रमाणिक स्वरूप में खाली जग्या लखाय छे तो 2.7345 गुणिया 10। बीजू है कौंसवाड़ी खाली जग्या पहलू जोई लीए 3 गुणिया 3 गुणिया 3 गुणिया 3 खाली जग्या तो जवाब आशे 3 ની 4 घात। बीजू है 6 ना वर्ग ने खाली जग्या लखाय तो 6 ની 2 घात आ रीते लखाय। तीजू है 10 નો घन ने खाली जग्या लखाय तो 10 ની 3 घात आ रीते लखाय। चौथुं 4 ની 18 घात में आधार खाली जग्या है तो आधार है 4। पांचमो 5 ની 3 घात की किंमत खाली जग्या थाय तो 5 गुणिया 5 गुणिया करता तो 125 आवे। छठुं 4 ની 3 घात खाली जग्या 3 ની 4 घात तो आमांथी 4 ની 3 घात नानुं छे। सातमું જોઈ લઈએ 3 ની 2 घात गुणिया 2 ની 4 घात की किंमत खाली जग्या है तो 144 छे। आठमुं 512 आखानी 0 घात तो जवाब आवशे 1। 9 a ની 2 घात b ની 3 घात અને खाली जग्या 1 ज छे तो b ની 3 घात a ની 2 घात 1 ज छे। 10मुं 2 ની 4 घात અને खाली जग्यानी किंमत 1 ज छे तो 4 ની 2 घात 1 ज छे। 11 m ની 4 घात बराबर 81 होय तो m बराबर खाली जग्या तो जवाब आवशे 3। 12मुं ओछा 2 आखानी 5 घात बराबर खाली जग्या तो ओछा 32 आवशे। 13 0.15 गुणिया 10 ની 2 घात बराबर खाली जग्या तो 15। चौथुं 2 ની 8 घात बराबर खाली जग्या तो 256। 15 2 ની 3 घात गुणिया 2 ની 2 घात बराबर खाली जग्या तो 2 ની 5 घात। 16 3 ની 3 घात आखानी 2 घात बराबर 3 ની 6 घात। 17 25 ની आखानी 0 घात तो जवाब आवशे 1 घात। 18 ओछा 1 आखानी 17 घात तो ओछा 1 आवशे। 19 3785 आखानी 0 घात बराबर 1 आवशे। 20मुं 27.345 ने प्रमाणिक स्वरूप में खाली जग्या लखाय छे तो 2.7345 गुणिया 10 लखाय। हवे तीजो है विकल्प है तो पहला विकल्प में आवशे सी, बीजा में आवशे सी, तीजा में आवशे बी, चौथा में आवशे सी, पांचमा में आवशे बी, छठ्ठा में आवशे सी और सातमा में आवशे सी। आठमानो जवाब आवशे ए, नवमानो जवाब आवशे डी और 10मानो जवाब आवशे सी, 11नो जवाब आवशे सी और 12मानो जवाब आवशे डी। हवे खरा खोटा जोई लईए। पहलू आवशे खोटू, बीजू खरू, तीजू खरू, चौथुं खोटू, पांचमुं खोटू, छठ्ठुं खरू, सातमुं खोटू, आठमुं खरू, नवमुं खोटू, 10मुं खरू, 11 खरू,
12 ખોટું 13 ખોટું। હવે પાંચમું જોઈ લઈએ, નીચેના સ્વરૂપોને ઘાત સ્વરૂપે લખો। તો પહેલું છે 7 × 7 × 7 × 7, એટલે કે 7 અહીંયા 4 વખત છે, તો ઘાત સ્વરૂપમાં આવશે 7ની 4 ઘાત। એ જ રીતે બીજું છે 9 છે 5 વખત છે, તો 9ની 5 ઘાત આવશે। એ જ રીતે 3 છે 4ની 3 ઘાત આવશે। હવે 4 છે, ચોથું જોઈ લઈએ, 5 2 વખત છે અને 6 3 વખત છે, તો 2ની 2 ઘાત ગુણ્યા 6ની 3 ઘાત। પાંચમું છે 2ની 4 ઘાત ગુણ્યા 3ની 2 ઘાત, અને છઠ્ઠું છે 7ની 2 ઘાત ગુણ્યા 6ની 2 ઘાત ગુણ્યા 5ની 2 ઘાત। હવે આગળ છઠ્ઠું જોઈ લઈએ, દરેક સંખ્યાને ઘાત સ્વરૂપે લખો। તો પહેલું છે 512, તો આવશે 2ની 9 ઘાત। બીજું છે 343, તો 7ની 3 ઘાત। ત્રીજું છે 10,000, 10ની 4 ઘાત। ચોથું છે 32, 2ની 5 ઘાત। પાંચમું છે 243, તો આવશે 3ની 5 ઘાત। છઠ્ઠું છે 1331, તો 11ની 3 ઘાત। સાતમું જોઈ લઈએ, અવિભાજ્ય અવયવ પાડીને નીચેની ઘાત સ્વરૂપમાં લખો। તો પહેલું છે 648, તો આ રીતે ભાગ પડશે 324 × 2, 162 × 2, 81 × 2, 27 × 3, 81 થાય, 9 તાલી 27, 3 તાલી 9, 1 તાલી 3। હવે 2ની 3 ઘાત ગુણ્યા 3ની 4 ઘાત અવયવ પડશે। એ જ રીતે 1000, તો 500 × 2 1000, 250 × 2 150 × 2, 25 × 5 અને પાયે 25, 1 5 5, તો 2ની 3 ઘાત ગુણ્યા 5ની 3 ઘાત। તો 900 છે 450ની 2 ઘાત, 225ની 2 ગુણ્યા 2, 75 × 3, 25 × 3, 5 તાલી પાયે 25, 1 5 5, તો 2ની 2 ઘાત 3ની 2 ઘાત ગુણ્યા 5ની 2 ઘાત। આઠમું છે સાદુરૂપ આપી કિંમત શોધો। તો પહેલું છે 2ની 4 ઘાત ગુણ્યા 3ની 2 ઘાત, તો 2 4 વખત લખી દેવાના, 2 × 2 × 2 × 2, 3 2 વખત લખી દેવાના, 3 × 3 ગુણાકાર કરતાં 16 × 9 એટલે 144 આવશે। બીજું છે 10ની 3 ઘાત ગુણ્યા 3ની 3 ઘાત, એટલે 10 3 વખત અને 3 3 વખત ગુણાકાર કરતાં 1000 × 27 એટલે 2700 જવાબ આવશે। એ જ રીતે ત્રીજું -4ની 3 ઘાત ગુણ્યા 2ની 3ની 2 ઘાત, તો -4 3 વખત ગુણાકાર થશે એટલે -64, 3 × 3 એટલે 9, -576 જવાબ આવશે। ચોથું છે -1ની 9 ઘાત ગુણ્યા 2ની 5 ઘાત, તો -1ની 9 ઘાત એટલે -1 આવશે, 2ની 5 ઘાત એટલે 32, તો 1 × 32 એટલે 32 આવશે, અને માઇનસની નિશાની એટલે -32 આવશે। નવમું જવાબ લખો। પહેલું છે એની 3 ઘાત ગુણ્યા એની 2 ઘાત બરાબર એની 5 ઘાત થશે। બીજું 2xની 3 ઘાત ગુણ્યા 4xની 4 ઘાત, એટલે કે 2 ચોક 8 અને xની 7 ઘાત થશે। ત્રીજું 12xની 12 ઘાત ભાગ્યા 3xની 4 ઘાત, તો 4xની 8 ઘાત આવશે। ચોથું xની 5 ઘાત આખાની 2 ઘાત ભાગ્યા xની 2 ઘાત આખાની 4 ઘાત, તો આવશે xની 2 ઘાત। પાંચમું xની 2 ઘાત yની 3 ઘાત આખાની 2 ઘાત ભાગ્યા xy, તો આવશે જવાબ xની 3 ઘાત yની 5 ઘાત। છઠ્ઠું xની 5 ઘાત ગુણ્યા xની 3 ઘાત ભાગ્યા xની 2 ઘાત, તો આવશે xની 6 ઘાત। સાતમું છે 3ની 3 ઘાત ગુણ્યા 5ની 3 ઘાત બરાબર 15ની કે ખાલી જગ્યા એટલે 3 ઘાત આવશે। આઠમું 15ની 12 ઘાત છેદમાં 5ની 4 ઘાત બરાબર 5ની 8 ઘાત આવશે। નવમું 5ની 3 ઘાત છેદમાં 4ની 3 ઘાત, બરાબર 5ના છેદમાં 4 આખાની 3 ઘાત આવશે। હવે દસમું સાદુરૂપ આપો। તો પહેલું છે 12xની 9 ઘાત ભાગ્યા 3xની 6 ઘાત ગુણ્યા 2xની 2 ઘાત, તો 12xની 9 ઘાત ભાગાકાર એટલે છેદમાં 3xની 6 ઘાત ગુણ્યા 2xની 2 ઘાત, અહીંયા 4 તાલી 12, તો 3 3 કટ થાય એટલે 4xની 9 - 6 ગુણ્યા 2xની 2 ઘાત, તો 4xની 3 ઘાત ગુણ્યા 2xની 2 ઘાત, તો અહીંયા તો 4 દુ 8, xની 3 + 2 ઘાત, આધાર સરખો ઘાતાંકોનો સરવાળો ગુણાકારનો સંબંધ છે, એટલે તો 8xની 5 જવાબ આવશે। બીજું 3xની 5 ઘાત ગુણ્યા 2xની 4 ઘાત ભાગ્યા 3xનો 3 ઘાત આખાનો વર્ગ, એટલે 3xની 5 ઘાત ભાગ્યા, તો 4xની 8 ઘાત છેદમાં 36xની 6 ઘાત આવશે, વર્ગ છે એટલે વર્ગ કરીશું, એટલે સાદુરૂપ આપતા તો આપણને જવાબ આવશે xની 7 ઘાત છેદમાં 3। ત્રીજું છે 20xની 6 ઘાત ભાગ્યા 5xનો વર્ગ ભાગ્યા 2xની 2 ઘાત,
અને 20x ની 6 ઘાત છેદમાં 5x² ભાગ્યા 2x² 4x ની 6 ઓછા 2 ભાગ્યા 2x², તો 4x ની 4 ઘાત ગુણ્યા 1/2x², કેમ કે ગુણાકાર આવી જશે, અંશ છેદ થઈ જશે, છેદ અંશ થઈ જશે, તો 1/2x² આવશે. સાદુરૂપ આપતા 2x² જવાબ આવશે. ચોથું છે a ની 20 ઘાત ભાગ્યા a ની 12 ઘાત ભાગ્યા a ની 4 ઘાત. તો a 20 ઓછા 12 ભાગ્યા a ની 4 ઘાત, તો a ની 8 ઘાત ગુણ્યા 1/a ની 4 ઘાત, તો a ની 8 ઓછા 4, તો a ની 4 ઘાત જવાબ આવશે. પાંચમું a ની 4 ઘાત આખાની 6 ઘાત ભાગ્યા a ની 3 ઘાત આખાની 2 ઘાત છેદમાં a ની 2 ઘાત ગુણ્યા a ની 5 ઘાત, તો a ની 24 ઘાત ભાગ્યા a ની 6 ઘાત થશે છેદમાં a 2 + 5 એટલે થશે a ની 7 ઘાત થશે, તો a ની આધાર ઘાત છેદમાં a ની 7 ઘાત, તો જવાબ આવશે a ની 11 ઘાત. છઠ્ઠું છે 2a² આખાની 3 ઘાત ગુણ્યા a ની 4 ઘાત છેદમાં a ની 3 ઘાત ગુણ્યા 8a, તો 8a ની 6 ઘાત ગુણ્યા a ની 4 ઘાત છેદમાં a ની 3 + 1 ઘાત ગુણ્યા 8, તો અહીંયા a ની 6 + 4 ઘાત થશે ને છેદમાં થશે a ની 4 ઘાત, 8 અહીંયા કટ થઈ જશે, તો a ની 10 ઘાત છેદમાં a ની 4 ઘાત, તો a ની 10 ઓછા 4 અહીંયા ભાગાકારનો સંબંધ છે એટલે થશે આધાર સરખા ઘાતાંકોનો થશે બાદબાકી, તો a ની 6 ઘાત આવશે. 11મું કિંમત શોધો. પહેલું 2 ની 4 ઘાત ગુણ્યા 3 ની 3 ઘાત ગુણ્યા 8 છેદમાં 3 ની 2 ઘાત ગુણ્યા 2 ની 3 ઘાત, તો 2 ની 4 ઘાત ગુણ્યા 3 ની 3 ઘાત થશે ગુણ્યા 2 ની 3 ઘાત છેદમાં 3 ની 2 ઘાત ગુણ્યા 2 ની 3 ઘાત, 2 ની 3 ઘાત કટ થઈ જશે, તો 2 ની થશે 4 ઘાત ગુણ્યા 3 ની 3 ઓછા 2, તો a ની 2 ની 4 ઘાત ગુણ્યા 3, તો 16 ગુણ્યા 3, તો 48 જવાબ આવશે. બીજું જોઈ લે 5 ની 3 ઘાત આખાની 2 ઘાત ગુણ્યા 5 ની 5 ઘાત ભાગ્યા 5 ની 8 ઘાત, તો 5 ની 6 વત્તા 5 ની 5 ઘાત ભાગ્યા 5 ની 8 ઘાત થશે, 5 એટલે 6 વત્તા 5 ભાગ્યા 5 ની 8 ઘાત એટલે 5 ની 11 ઘાત ગુણ્યા 1/5 ની 8 ઘાત, તો 11 ઓછા 8 તો 5 ની 3 ઘાત, તો ગુણાકાર કરતા 5 ગુણ્યા 5 ગુણ્યા 5 એટલે 125 આવશે. ત્રીજું 25 ની 3 ઘાત ભાગ્યા 5 ની 2 ઘાત ભાગ્યા 5 ની 3 ઘાત, તો 25 ને 5 ની 2 ઘાત આખાની 3 ઘાત ભાગ્યા 5 ની 2 ઘાત ભાગ્યા 5 ની 3 ઘાત, તો 5 ની 6 ઘાત થઈ જશે, અહીંયા 5 ની 2 ઘાત ભાગ્યા 5 ની 3 ઘાત, તો 5 6 ઓછા 2 ભાગ્યા 5 ની 3 ઘાત એટલે 5 ની 4 ઘાત ભાગ્યા 5 ની 3 ઘાત, તો 5 ની 4 ઓછા 3 એટલે 5 ની 1 ઘાત આવશે, તો જવાબ આવશે 5. ચોથું જોઈ લઈએ 3 ની 9 ઘાત છેદમાં 3 ની 5 ઘાત ગુણ્યા 3 ની 2 ઘાત ભાગ્યા 3 ની 2 ઘાત, તો 3 ની 9 ઘાત છેદમાં આવશે 3 5 વત્તા 2 ઘાત આવશે ગુણ્યા ગુણાકારનો સંબંધ કરી દઈએ 1/3 ની 2 ઘાત થઈ જશે, એટલે કે 3 ની 9 ઘાત છેદમાં 3 ની 7 ઘાત ગુણ્યા 1/3 ની 2 ઘાત, તો 3 ની 9 ઓછા 7 ગુણ્યા 1/3 ની 2 ઘાત, તો બરાબર 3 ની 2 ઘાત થશે ગુણ્યા 1/3 ની 2 ઘાત, એટલે 3 ની 2 ઓછા 2 એટલે 3 ની 0 ઘાત, તો 0 ઘાત હોય હંમેશા 1 જવાબ આવે. પાંચમું 27 ગુણ્યા 3 ની 4 ઘાત ગુણ્યા 3 ની 2 ઘાત છેદમાં 3 ની 3 ઘાત ગુણ્યા 3 ની 5 ઘાત, તો 27 ને આપણે કન્વર્ટ કર્યા 3 ની 3 ઘાતમાં ગુણ્યા 3 ની 4 ઘાત ગુણ્યા 3 ની 2 ઘાત છેદમાં 3 ની 3 ઘાત ગુણ્યા 3 ની 5 ઘાત, અહીંયા ગુણાકારનો સંબંધ એટલે 3 વત્તા 4 વત્તા 2 અહીંયા થશે 3 ની 5 વત્તા 4 5 ઘાત, હવે 3 ની 9 ઘાત છેદમાં 3 ની 8 ઘાત, એટલે 3 ની 8 9 ઓછા 8 તો જશે 3 ની 1 ઘાત એટલે 3 જવાબ આવશે. છઠ્ઠું 2 ની 6 ઘાત આખાની 2 ઘાત ભાગ્યા 2 ની 5 ઘાત છેદમાં 16 ગુણ્યા 2 ની 3 ઘાત, તો 2 ની 12 ઘાત થશે 6 દુ 12 ભાગ્યા 2 ની 5 ઘાત છેદમાં 16 છે એટલે 2 ની 4 ઘાતમાં કન્વર્ટ કરતા ગુણ્યા 2 ની 3 ઘાત, તો 2 ની 12 ઓછા 5 થશે નીચે અહીંયા છેદમાં થશે 2 ની 4 વત્તા 3 ઘાત, તો 2 ની 7 ઘાત છેદમાં 2 ની 7 ઘાત, તો 2 ની 7 ઓછા 7 એટલે 2 ની 0 ઘાત, હંમેશા ઘાત 0 હોય તો 1 જવાબ આવે. હવે 12મું જોઈએ નીચેની પ્રમાણિક સંખ્યાઓ પ્રમાણિક સ્વરૂપમાં દર્શાવો, તો પહેલી છે 3456.75 બરાબર પ્રમાણિક સ્વરૂપ થશે 3.45 ગુણ્યા 10 ની 3 ઘાત હશે. એ જ રીતે બીજું થશે 357.459 થશે 3.57459 ગુણ્યા 10 ની 2 ઘાત થશે. ત્રીજું 56,7000 થશે અહીંયા પ્રમાણિક સ્વરૂપ 5.67 ગુણ્યા 10 ની 5 ઘાત. ચોથું થશે 7014.5.6 તો થશે 7.01456 ગુણ્યા 10 ની 4 ઘાત. તો પાંચમું થશે 30.6789 તો થશે અહીંયા 3.06789 ગુણ્યા 10.
છઠ્ઠું 53.045 થશે 4.3045 ગુણ્યા 10. હવે આગળ 13મું છે પ્રમાણિક સ્વરૂપમાં દર્શાવો. તો પહેલી થશે અહીંયા 3.0 ગુણ્યા 10 ની 20 મીટર થશે. ગેલેક્સીના કેન્દ્રથી સૂર્યનું વચ્ચેનું અંતર થશે. તો બીજું છે પૃથ્વીનું દર, અહીંયા આપેલું છે આપણને કિલોગ્રામમાં. તો પ્રમાણિક સ્વરૂપમાં થશે 5.976 ગુણ્યા 10 ની 24 કિલોગ્રામ. ત્રીજું છે સૂર્ય અને શનિ વચ્ચેનું અંતર આપેલું છે મીટરની અંદર. તો પ્રમાણિક સ્વરૂપ થશે 1.4335 ગુણ્યા 10 ની 12 મીટર. 14મું જોઈ લઈએ, કઈ સંખ્યા મોટી છે તે લખો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો પહેલું જોઈ લઈએ તો 2.7 ગુણ્યા 10 ની 24 સંખ્યા મોટી છે. બીજામાં મોટી સંખ્યા 5.98 ગુણ્યા 10 ની 5. ત્રીજામાં 4.987 ગુણ્યા 10 ની 10. ચોથામાં છે મોટી સંખ્યા 6.5432 ગુણ્યા 10 ની 6. હવે પ્રવૃત્તિ જોઈ લઈએ. સાદુરૂપ આપો. પહેલો છે x ની 3 છેદમાં x ની 4 આખાની 2 ગુણ્યા x ની 4 છેદમાં x ની 2 આખાની 3 ગુણ્યા x ની 2 છેદમાં x ની 3 આખાની 4. તો અહીંયા થશે x ની 6 પહેલાં, છેદમાં થશે x ની 8 ગુણ્યા x ની 4 તારી 12x થશે, x ની 6 થશે ગુણ્યા x ની 8 છેદમાં x ની 12. હવે ગુણાકારનો સંબંધ આધાર સરખા ઘાતાંકોનો સરવાળો. તો x ની 6 + 12 + 8 તો છેદમાં થશે x ની 8 + 6 + 12 તો x ની 26 છેદમાં x ની 26. હવે ગુણાકારનો સંબંધ થયો, આધાર સરખા છે, ઘાતાંકોનો થશે બાદબાકી. તો x 26 - 26 તો x ની 0 તો એક ઘાત 0 હોય તો હંમેશા એક જવાબ આવે. એ જ રીતે બીજો જોઈ લઈએ. 25/16 આખાની 3 ભાગ્યા 20/3 ની 2 આખાની 2 ભાગ્યા 15/4 ની 2 આખાની 4. તો હવે અહીંયા 5 ની 2 છેદમાં 4 ની 2 આખાની 3 ભાગ્યા 5 ગુણ્યા 4 છેદમાં 3 ની 2 આખાની 2 ભાગ્યા 3 ગુણ્યા 5 છેદમાં 4 ની 2 આખાની 4. તો અહીંયા 5 ની 6 થશે નીચે 4 × 3 = 6 એટલે 4 ની 6 ભાગ્યા 5 ની 2 ગુણ્યા 2 ની 2 છેદમાં 3 ની 4 ગુણ્યા 4 ની 8 અને 3 ની 4 ગુણ્યા 5 ની 4 ફેરવતા, યાની કે ગુણાકારમાં ફેરવતા. અંશ છેદમાં જશે, છેદ અંશમાં આવશે. એટલે 5 ની 6 છેદમાં 4 ની 6 ગુણ્યા, હવે અંશ અને ઉપર કરી દે, 3 ની 4 છેદમાં 5 ની 2 ગુણ્યા 4 ની 2 ગુણ્યા 4 ની 8 છેદમાં 3 ની 4 ગુણ્યા 5 ની 4. તો એ થશે 5 × 6 - 2 ગુણ્યા 3 ની 4 4 ની 8. તો અહીંયા થશે 4 × 6 + 2 ગુણ્યા 4 ની 8 છેદમાં 4 ની 4 ગુણ્યા 5 ની 4. તો 5 ની 4 ગુણ્યા 3 ની 4 છેદમાં 4 ની 8 ગુણ્યા 4 ની 8 છેદમાં 3 ની 4 ગુણ્યા 5 ની 8. તો અહીંયા થશે 5 ની 4 - 1 ગુણ્યા 3 ની ઘાત થશે 4 - 1 ગુણ્યા 4 ની 8 - 1. તો અહીંયા એક જવાબ આવશે, 0 ઘાત 6 છે એટલે 1 ગુણ્યા 1 ગુણ્યા 1 બરાબર જવાબ આવશે 1. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ મારા વિડીયો ગમ્યો તો લાઈક કરજો, તમારા ફ્રેન્ડ સાથે અચૂકથી શેર કરજો. હજુ સુધી આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરીએ તો કરી લેજો. બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકન દબાવી દેજો જેથી આવનારા વિડીયો નોટિફિકેશન તમને મળતું રહે. થેન્ક યુ.